یہ آج یہ بھی رواج چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کو تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیتے ہیں، ان کا جو مال ہوتا ہے وہ مال تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ اور اس کی تین وجہیں ہو سکتی ہیں، بنیادی وجہیں، بڑے اسباب اس کے تین ہو سکتے ہیں، ورنہ اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں، اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن میں خاص طریقے سے تین جو ہے بڑے بڑے اسباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سبب اس کا یہ کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے بال بچے، یہ میرے بیوی بچے اور میری یہ جو ہے بیٹیاں، میرے یہ بیٹے مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم میں آپس میں اختلاف نہ کریں۔ ان کو اختلاف سے بچانے کے لیے، جھگڑے سے بچانے کے لیے ایک اچھی نیت سے باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی یہ سب کی سب اپنی اولاد میں تقسیم کر دے۔ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی عام طریقے سے یہ ہے، بعض لوگ جو کہ اس طرح کے مسائل کا تھوڑا علم رکھتے ہیں، یہ ان کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ گاڑھی کمائی سے جو میں نے زمین جائیداد لی ہے، میں نے اپنی محنت کی کمائی سے جو پراپرٹی بنائی ہے، جو میرے پاس بینک بیلنس ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں گے جن کو وہ شریک کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اس لیے زندگی میں ہی چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی مرضی سے تقسیم کر دوں، نہ میرے مرنے کے وقت میں نہ میرے نام سے کوئی پراپرٹی رہے گی، نہ میراث کا کوئی مسئلہ آئے گا، نہ وراثت کا کوئی مسئلہ آئے گا۔ اس لیے وہ زندگی میں ہی اسے تقسیم کرتا ہے اپنی مرضی کے لحاظ سے۔ اور بعض ایسے لوگ جو اس کے لحاظ سے ناپسندیدہ ہیں اس کی نگاہ میں، ان کو اس سے پورے طریقے سے وہ محروم کر دینا چاہتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی شخص ہے، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ جب بیٹا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں آتا ہے، لیکن صرف بیٹیاں ہیں، چاہے ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں، صرف بیٹیاں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، یا بیوی ہے بھی، تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا جو حصہ ہے وہ حصہ بیوی کا، چونکہ بیٹیاں ہیں تو اس کے لحاظ سے بیوی کا حصہ بنتا ہے 8 میں سے ایک حصہ، جسے عربی میں سمن کہتے ہیں، 1/8 کہہ لیجیے آپ انگلش کے لحاظ سے، یعنی 8 میں سے ایک حصہ بیوی کا بنے گا، وہ بیوی کو مل گیا۔ اب بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا پورے جو ہے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو آدھا حصہ، جو اگر قرضہ وغیرہ ہے سب نکال لینے کے بعد، یا وصیت وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ سب ہونے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے جسے طریقہ کے طور پر تقسیم ہونا ہے، اس کا آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اب اس کے بعد جو باقی بچے گا، یہ اگر مرنے والے کا بھائی ہے تو سگا بھائی تو اس کو جائے گا، سگا بھائی اور بہنیں دونوں ہیں تو دونوں جو ہے اس میں شریک ہو جائیں گے، بھائیوں کو ڈبل اور جو ہے بہنوں کو اس کے مقابلے میں آدھا ملے گا، سنگل ملے گا۔ تو یہ بھائی اور بہن کو چلا جا رہا ہے، وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ میں نے جو اپنی محنت سے یہ جائیداد کمائی ہے اور یہ جائیداد بنائی ہے، یہ میری ساری کی ساری جائیداد میری بیٹیوں کو ملے، میرے بھائی کو نہ جائے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگا تو یہ تقسیم تو اسی لحاظ سے ہونی ہے جس میں بہنوں کا بھی، جس میں جو ہے بھائی اور بہنوں کا بھی حصہ بنے گا، کیونکہ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا رہتا ہے تب یہ حصہ نہیں بنتا، اس کا باپ ہو تب بھی جو ہے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں بنتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اب اس کی بھی عمر ہو چکی ہے تو اس کے والدین تو پہلے ہی انتقال کر چکے ہوں گے، تو اس لحاظ سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میرے بھائی بہنوں کو نہ جائے، بلکہ پوری کی پوری جائیداد میری بیٹیوں کو مل جائے، تو زندگی میں ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ اب زندگی میں تقسیم کرے گا تو کوئی آبجیکشن نہیں، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہدیہ ہے جو اپنی طرف سے وہ اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ، ہم میں سے بعض لوگ، ہمارے بعض بھائی اور بہن اگرچہ کہ اسلام کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے پاس یہ
चीज पाई जा रही है कि इस्लामी निज़ाम विरासत से वो मुकम्मल तरीके से मुतमईन नहीं है। जबान से चाहे वो कुछ भी कहते हो, लेकिन अमल उनका बताता है कि वो मुकम्मल तरीके से इससे मुतमईन नहीं है। इसी वजह से ये लोग करते ये हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि अपनी जिंदगी में अगर हमने ये बांट दिया तो क्या होगा कि बेटा भी है बेटी भी है, और आम तरीके से ऐसे लोगों का मामला ये होता है कि इनका एक बेटा और एक बेटी, हम दो हमारे दो, जो इस तरह की जो है चीजें मशहूर है लोगों में, इसी तरह का इनका अमल भी होता है। तो इस लिहाज से वो ये चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी ये जमीन जायदाद मेरे बेटा और बेटी में बराबर तकसीम हो जाए, यानी जितना बेटे को मिल रहा है उतना बेटी को भी मिल जाए। देते हैं, जिंदगी में बांट देंगे तो फिर ये मसला नहीं आएगा कि लिज़्ज़कर मिस्लु हाज़िल उन्सयैन। ये जो ज़ाब्ता है शरीयत का मीरास में कि ज़कर को यानी मेल को दो फीमेल के बराबर हिस्सा मिलेगा, इसीलिए कहते हैं इसको कि बेटे को डबल और उसके मुकाबले में बेटी को उसके आधा, सिंगल जो है उसको मिलेगा, डबल उसको मिलेगा, या कहिए बेटी को बेटे के आधा मिलेगा, या बेटे को दो बेटियों के बराबर मिलेगा। जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल करें, सबका मतलब यही है कि अगर जो है बेटा और बेटी है तो बेटे को डबल और बेटी को सिंगल। ये इस्लामी शरीयत के लिहाज से बात है। लेकिन आज हमारे बाज भाई बहन इससे मुतमईन नहीं नजर आते हैं, और उसी वजह से क्या करते हैं वो लोग, जो उनके यहाँ मगरबियत से, यूरोपियन कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज के जो एतराज़ात वगैरह होते हैं जो वो इस्लामी शरीयत पर करते हैं, उससे मरऊब हो करके या और किसी भी वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि सबको बराबर तकसीम किया जाए, चाहे कोई बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको बराबर तकसीम किया जाए। अब चूंकि मरने के बाद ये नहीं हो सकता तो जिंदगी में ही तकसीम करके जाना चाहते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हदिये का, नाम दे देते हैं इसको तोहफे का, नाम दे देते हैं हिबा का, नाम दे देते हैं गिफ्ट का, कि हम जिंदगी में ये गिफ्ट कर दे रहे हैं अपने बेटे को और अपनी बेटी को, जिंदगी में हम गिफ्ट कर दे रहे हैं। हालांकि हकीकत में ये इस्लामी निज़ाम मीरास से भागने का उनका एक तरीका है। अगर देखा जाए तो उससे वो भागना चाहते हैं और जाकर के मगरिब के दामन में वेस्टर्न कंट्रीज के जो नजरियात हैं, जो थॉट है, उनमें जाकर के पनाह लेना चाहते हैं। हकीकत यही है, लेकिन जबान से वो कुछ और कहते हैं, और जो है जिंदगी में अगर बांट देते हैं तो ये हदिया है, और फिर एक मसला लेकर के आ जाते हैं कि अगर जिंदगी में तकसीम करेंगे तो चूंकि हदिया है, ये तोहफा है, ये गिफ्ट है, और गिफ्ट में मुजक्कर और मुअन्नस मेल और फीमेल में बराबर होना जरूरी है। ये इसमें कोई वो कानून लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी एक जो है मेल को दो फीमेल के बराबर जो हिस्से की बात कही गई है कुरान में, मीरास के ज़ाब्ते में जो बात कही गई है, वो ज़ाब्ता यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, वो ज़ाब्ता यहाँ पे लागू नहीं होगा। ये बात जो है पेश करके, ये बात ज़हन में रख करके ये लोग इस तरह की हरकत कर जाते हैं कि जिंदगी में तकसीम करना चाहते हैं। मेरी जो है बाज भाइयों और बहनों से मुलाकातें हुई हैं, जब मैंने उनके सामने ये दर्स पेश किया है इससे पहले, तो उनमें से बाज ने कहा दर्स के बाद कि हमने ऐसा कर दिया। वाकई उन्होंने ऐसा कर दिया। अपने दो फ्लैट था, एक बेटे को फ्लैट दे दिया, एक बेटी को फ्लैट दे दिया है, बेटे के नाम से कर दिया, एक बेटी के नाम से कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि अब दोनों बराबर बराबर इस तरीके से तकसीम कर दिया गया। तो ये चीजें मेरे भाइयों और बहनों आजकल हो रही हैं। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि हमारी एक बहन ने, मुस्लिम बहन ने ये कह दिया अपने भाइयों से, साफ साफ कह दिया, एक ये भी एक तरह की जाहिलियत है जो आज के दौर में पाई जा रही है, साफ साफ कह दिया कि मैं इस्लामी लिहाज से नहीं,
मैं जो हमारे इस मुल्क का कानून है उस कानून के लिहाज से मीरास की तकसीम चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि इस कानून के लिहाज से जब मीरास की तकसीम होगी तो दोनों का हिस्सा बराबर बराबर आएगा। वो चाहती ये है कि मुझे भी उतना ही मिले जितना मेरे भाई को मिल रहा है, यानी जितना बेटे को मिल रहा है उतना बेटे को भी मिले। हमारे पास भाइयों ने इस तरह के सवाल भी मुझसे किए हैं कि ठीक है, बेटे को डबल मिलना चाहिए, बेटी को उसके मुकाबले में आधा मिलना चाहिए, लेकिन वो बेटा खुद अपनी मर्जी से चाहता ये है कि नहीं, दोनों को बराबर बराबर दे दिया जाए, तो इसमें क्या हरज है? जी हरज है, याद रखिए। ये सारे सवालात मेरे सामने आ चुके हैं, इसलिए मैं ये बात पेश कर रहा हूं आपके सामने। हरज है, तक़सीम कर लीजिए इस्लामी क़वानीन के लिहाज से, इस्लामी निज़ाम मीरास के लिहाज से तक़सीम कर लीजिए। तक़सीम कर लेने के बाद वो जो है भाई अपना पूरा हिस्सा ही बहन को देना चाहे तो ठीक है, वो दे दे, वो उसकी तरफ से उसको गिफ्ट है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। या अपने में से कुछ और अपनी बहन को दे दे, या बहन तक़सीम होने के बाद अपना पूरा हिस्सा ही अपने भाई को दे दे, हमें इससे कोई गरज नहीं है। ये हदिये के, ये हिबा के हुक्म में है, ये गिफ्ट के हुक्म में है, ये एक अलग मसला है, लेकिन तक़सीम ही हम ऐसे करेंगे। ये जो नजरिया है, ये जो थॉट है, ये जो सोच है, ये गलत किस्म की सोच है, ये गलत किस्म का नजरिया है। ये इस्लामी नजरिया मीरास और इस्लाम का निज़ाम मीरास, उसके खिलाफ असल में ये चीजें होती हैं और उसके खिलाफ आदमी जाता है। तो ये तीन असबाब हो सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि ये तीन असबाब, ये बड़े बड़े असबाब हैं जिसकी वजह से आदमी ये चाहता है कि अपनी जिंदगी में ही अपना पूरा माल तकसीम कर दे। तो जिंदगी में तकसीम करना चाहता है, बल्कि करता है, तकसीम कर देता है।